कुमार जैन, जनरल सैक्रटरी आई डोनेशन एसोसीएशन नवांशहर। डॉक्टर डे जिहड़ा कि साल 'च एक बार एक विशेष दिन मनाया जाता, जिस दिन डॉक्टरां जो कि साडे सब लोगों के वास्ते एक रब का दूसरा रूप आ, उन्हां लई विशेष शुभकामनावां देण लई वो दिन मनाया जाता। अज मैं इस दिन ते विशेषकर डॉक्टर रमेश जो कि लुधियाना विच डॉक्टर रमेश सुपर स्पैशलिटी आई हॉस्पिटल चला रहे हैं, अज मैं इस मौके ते उन्हां नूं जरूर शुभकामनावां देनिया चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर रमेश एक ऐसा सेवा का काम कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। मेरा भी डॉक्टर रमेश के नाल पिछले तकरीबन 22 साल तो संबंध है। सब तो पहलों मेरा उन्होंने की संपर्क होया, एक बार नवांशहर चक्खा का कैंप लग्या सी, उत्थे उन्होंने अज तो 22-23 साल पहलों अपनी टीम भेजी सी लोगों को अखा दान बारे प्रेरित करने लई। उस वेले उसका प्रभाव मेरे ते मन ते बहुत होया और उस उन्हां तो ही प्रेरणा लैके असी नवांशहर कुछ समाज सेवियों ने इकट्ठे होकर 2004 नेत्रदान संस्था बनाई, जो कि डॉक्टर रमेश जी की प्रेरणा नाल ही बनी और अज तक ये संस्था बहुत वधिया काम कर रही है। डॉक्टर रमेश एक ऐसे डॉक्टर आ जिहड़े कि पैसे वाल नहीं देखते, बंदे वाल देखते, उसकी जरूरत वाल देखते हैं। अक्सर ही मैंने कई बार इन्हें हॉस्पिटल आना पैंदा, उत्थे देखीदा जे किसी बंदे को नहीं पैसा तां भी खुश होकर उसका इलाज करते हैं। हालांकि पैसे नूं प्रैफरेंस नहीं दिंदे, जो कि अजकल के जमाने बहुत घट डॉक्टर दे विच मिलदी आ। मैं इस मौके ते डॉक्टर रमेश जी नूं बहुत बहुत शुभकामनावां दिना और मैं चाहना कि इसे तरह ही परमात्मा उन्होंने कृपा बनाई रखे, वो इसे तरह लोगों की सेवा करते रहन। धन्यवाद। वीर से भी डॉक्टर साहब से भी सारा पे ये पता नहीं सी कितना दौड़ते ही डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा असं बहुत ही डरते सी, सानू तो मालक ने आसरा दिता भी इन्हों को तुहानू भेजांगे, ते वीर का सहयोग सी विच। वाहिगुरू जी का बहुत कृपा साडा तंदका काला भाइयों ने कंपलाए आ, बहुत बहुत वधिया किया, बहुत लागे बंदे बंदे आए, बहुत वधिया इलाज होया, बहुत सेवा हुई मेरी, बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल सिंह हाउसाबंदी, डायरैक्टर आई डोनेशन एसोसीएशन नवांशहर। 1 जुलाई 2020 ने डॉक्टर डे जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा, उस दिन डॉक्टर रमेश जी को शुभकामनावां देना और समूह आई डोनेशन एसोसीएशन नवांशहर वालों डॉक्टर रमेश जी के मानवता के सेवा के जो उन्होंने योगदान बड़े मतलब योगदान पाया जा रहा, उन्होंने असीं नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने मन के जो कि पिछले 20-25 साल तो असीं उन्होंने संपर्क के आए हैं। परम पिता परमात्मा ने मानव जीवन दिता है और मानव जीवन प्राप्त करके मानवता की सेवा जो अज डॉक्टर रमेश जी जो कि लुधियाना के अखां का निशुल्क सारे पंजाब के निशुल्क कैंप भी लगाते हैं और जरूरतमंदा की जे किसी के कोल इंसान के कोल कोई धन दौलत पैसे की कोई कमी है तो जिस तरह वो बड़े मुला अपना योगदान पा के उन्होंने सहयोग देंगे हैं और हज़ारां नेत्रहीन लोगों उन्होंने जोड़े नेत्र लगवाए ने जोड़े के समाज के लोगों को लिजा रहे हैं, अंधापन दूर कर रहे हैं। असी आई डोनेशन एसोसीएशन नवांशहर उन्होंने बहुत उन्होंने समाजिक कार्य के बहुत ऋणी हाँ और असी उन्होंने शुभकामनावां देने कि परम पिता परमात्मा उन्होंने दीर्घ आयु देवे और मानवता की सेवा इस तरह करते रहन कि परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद उन्होंने परिवार के इस तरह बनया रहे। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਾਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੰਗਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨ ਜੈਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ 550ਵੇਂ ਗੁਰੂਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 15 ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਯੂਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨ ਢੇਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਈ, USA ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਏ ਪੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਐਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਰਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਾ ਸੋਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢੇਸੀ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਚੈਰਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕੀਏ, ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਰ 10ਵੀਂ ਦਸੌਂਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੈਰਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NABH ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਯੂਕੇ ਦੇ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ NABH ਐਕ੍ਰੀਡਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
फिर चिट्टे मोती बिना टांके के हो गए, काला मोतिया, टैंगरपन या फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कुकरी का बदलना, वो ऑपरेशन करते हैं। मतलब कि इको छत अंदर इको हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 15 ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਾਈ ਹੈ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾਣਾ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਵਿਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਜੈਨ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਮ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਨਿਕਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈਲੈ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੇਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਟਰਸ਼ੀਆਰੀ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, NABH ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਡ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। मर के भी जीना था मर के भी जीना था अंग